2022 ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ यूपी ਦੀ, उत्तर प्रदेश ਦੀ। यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ योगी आदित्यनाथ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ 1975-76 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੰਮ ਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ योगी आदित्यनाथ ਵੱਲੋਂ यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ योगी आदित्यनाथ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ असफल साबित हुई। ये जो तर्क दिता जा रहा है किते ना किते यह भी जो ठीक नहीं सामने लग्या। तो जेकर हुण यूपी की गल करिए, यूपी इस समय देश का सब तो वड्डा सूबा है। यूपी की आबादी की गल करिए तो यूपी की आबादी इस समय 24 करोड़ है। जेकर यूपी नूं एक अलग देश भी बना दिता जाए तो भारत, चीन और अमेरिका तो बाद यूपी देश का जो चौथा देश आबादी के मामले दे विच होवेगा, क्योंकि अमेरिका की आबादी की गल करिए तो इस समय अमेरिका की आबादी 35 करोड़ है तो यूपी की आबादी 24 करोड़ है। तो जेकर यूपी की जमीन की गल करी जाए, जेकर उसका ग्राफ की गल करिए तो यूपी को इस समय भारत का 7% हिस्सा है। तो यूपी की आबादी की गल करिए तो 7% भारत की 7% जमीन के उत्ते यूपी की, भारत की 17% आबादी यूपी के विच रह रही है। तो 7% ਦੇ ਵਿੱਚ 17% ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ यूपी ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ योगी आदित्यनाथ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦੇ किस तरह के नतीजे सामने आउणगे कि संजय गांधी ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ इस तरह की नीति लिआंदी गई सी ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नुकसान का सामना करना पिया सी। पर यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ देखना होवेगा कि किस तरह के हालात सामने आउंदे ने। तुहानू जनसंख्या नीति के बारे भी दसदे हां। जनसंख्या नियंत्रण नीति विच किहड़े-किहड़े नियम उन्हां वल्लों लिआंदे गए ने। योगी आदित्यनाथ वल्लों लिआंदी गई जनसंख्या नियंत्रण नीति दे विच सब तो पहला नियम एक संतान का, उन्होंने एक संतान लिए अपील की है कि सारिਆਂ कोल एक ही संतान होवे, मापिओ कोल इक्को एक ही बच्चा होवे। जेकर अजिहा हुंदा है, अगर मापिओ कोले इक्को बच्चा हुंदा है उस तो बाद वो नसबंदी करवा दिंदे ने तो उन्होंने सहूलत जो मिलेगी 20 साल तक मुफ्त इलाज मिलेगा, सिक्ख्या मुफ्त मिलेगी, बीमा होवेगा उन्हां दा ते सरकारी नौकरियां दे विच भी उन्होंने प्राथमिकता दिती जाएगी। अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है तो इस दे लई इंक्रीमेंट उसका लगेगा तो सरकारी प्रमोशनां जो उन्हां दियां होणगियां। इस तो बाद अगर कोई व्यक्ति कोई प्राइवेट नौकरी करता है तो उन्हां दे लई पानी, बिजली, हाउस टैक्स ते हाउस लोन इन्हां सहूलतां उन्हां नूं मिलणगियां, इन्हां दे विच उन्हां नूं छूट मिलेगी। तो जेकर गरीबी रेखा तो घट की गल करिए तो जेकर किसी कोले गरीबी रेखा तो घट वाले गरीब लोगों के कोल अगर बेटा हुंदा है तो उस तो बाद वह नसबंदी करवा दिंदा है तो सरकार वालों उन्होंने 80,000 रुपये मिलणगे। अगर उन्होंने कोले बेटी हुंदी है तो उन्होंने 1 लाख रुपया मिलेगा। इस तरह नाल जिन्हां दे एक तो ज़्यादा पत्नियां हन या जिन्हां दे एक तो ज़्यादा पति हन तो उन्हां दे लई भी नियम निर्धारित किया गया है। सारियां पतियां नूं मिला के या सारियां पत्नियां नूं मिला के उन्हां कोले 2 ही बच्चे होने चाहिए हैं। जेकर 2 तो बच्चे ज़्यादा हुंदे ने
ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 3% ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 1975-76 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕਦਮ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੀ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੰਜ ਕੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ।